சீக்கிரம் போயா उसको भी ले जाएगा उसका जिसकी बेटी। हाँ हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए हैं मार्शल के क्लाइमेक्स सीन के साथ और यार क्या जबरदस्त मूवी है। अभी इसका हमने पूरा क्लाइमेक्स तो नहीं समझ में मैंने प्री क्लाइमेक्स देखा है। हमने ये क्लाइमेक्स सीन देखने जा रहे हैं हम लोग। तो ऑब्वियस सी बात है कि कैसे पता लगेगा आपको प्री क्लाइमेक्स में क्लाइमेक्स वाला सीन। तो लेकिन ये है कि मतलब यार अभी एक राज तो रह गया कि वेत्री की वो जो माँ है वो कौन है। वही, और शायद वो पता तो लग गया है कि जो वेत्री है मतलब जो मारन की माँ कौन है। वही वेत्री को तो उसने अडॉप्ट किया ना, वो मजिशियन ने अडॉप्ट किया है। वो तो क्लियर हो गया वही, लेकिन मारन का भी क्लियर नहीं हुआ है। और अभी डैनियल को देखता है कैसे मारता है, क्या होता है। तो ये वाला पार्ट बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो जल्दी से इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। என்ன சொல்லும் அங்கிளா போன் ஸ்பீக்கர்ல போ फोन स्पीकर ஜானி செல்லம் நீ போன் ஸ்பீக்கர்ல போடு ஏய் வெச்சே போடுறேன் மறுமணம் போடுவோம் வெயிட் பக்கத்துல நம்ம அண்ணா தகராறா வாட்ஸ்அப் ப்ரோ ப்ரோ some bro தாராவுக்கு அம்மாவுக்கு எதையோ வெட்டுவேன்னு மிரட்டினானே என்ன இது ரேடியோ லாட்ரி என்னங்க அதானே இல்லையா நமக்கு என்ன அதெல்லாம் தெரியும் கத்திய தவிர குத்து மதிப்பா கீச்சு கேக்குறப்பா சீக்கிரம் வந்து தச்சுக்கு சொல்லுப்பா எங்கடா இது ஏய் வெச்சே வெட்ட மாட்டான் காட்டி வேணா வரா சொல்றா வெச்சே அதானா கரெக்டா தேசா ओ भाई வலிக்குதா உன் நெருக்கமான உசுறு இப்ப என் கையில வாடி ராசாத்தி ये तो भाई बहुत सही है। बहुत सही है भाई। ये देखना ஹாஸ்பிடல் போயா சீக்கிரம் போயா उसको भी ले जाएगा उसका जिसकी बेटी। हाँ अब वैसे ही करेंगे सेम। जिसकी बीवी और उसकी बेटी मरी ना उनकी वजह से। अब इनको रियलाइज होगा अपने खून को खोने का डर क्या होता है। और सेम डैनियल का बेटा भी हो गया। वो सेम वही सीन जैसे उसने बोतल वाला उसके बाप को और उसको मारा ना, सेम सब वैसे ही कर रहा है ये जैसे उनके साथ क्या था। वेत्री और वेत्री कर नोड और वेत्री और स्मार्ट है। अरे वेत्री इसलिए कर रहा है ना क्योंकि बड़ा वाला उसको सब याद है, सब देख रखा है। वही कैसे उसके पापा और इसको स्नैप मारा था। बहुत सबसे कंफ्यूज डैनियल को मार साले बदतमीज आदमी है। डैनियल की एंट्री तो अभी नहीं है। बैंड बजा दी इसकी। आया मजा बदतमीज। कैसे मारा ये टक हम देखो कैसे मारते हैं। इसको लग रहा है ये ड्रामा कर रहा है। कासे परफेक्ट टाइमिंग कासे எவ்வளவு நேரத்துல கோர்ட்டுக்கு போலாம்? ये இன்னும் क्या 10-15 हुआ? நிமிஷத்துல போயிடலாம் சார். சரி. दोनों भाई मर गए। नहीं मरे एक என்னடா வெற்றி மாறன் வெற்றி ரெண்டு பேரும் வச்சு செய்யணும்டாடா செத்துட்டான்। ब्लड तो नहीं है वो। டாக்டர் தம்பி உங்க மேஜிக் தம்பிய நீங்க காப்பாத்தணும்।
ரெண்டு பேரையும் अब भाई வச்சு अपना செய்யணும். छोड़ा तो आ ஏய், வா, வா, வா. வா, வா. போ, போ. போடா போ போ बदतमीज है यार कुछ तो उठ भाई मारन थोड़ा इसको मार तो यार इसके आंसू नहीं मरेगा ऐसे। नहीं मरेगा ओहो ये वर्ल्ड का बहुत अच्छा डॉक्टर है செத்து பழைக்கிறதுலாம் எனக்கு ஒன்றும் புதுசு இல்லை ப்ரோ. டயலாக் கதை कैसे अभी तो काशी इनके में मरने लोग की होता बात है। है, बेत्री कैसे मरेगा? நீ எப்படி டாக்டர் அடிக்க மாட்டான்னு எவனா சொன்னா? doesn't know एक how बार to scene hit है। सही बात है see the scene मारन मारेगा ये तो देखना चाहते हो magician देखो ओह तुम फाइटर इसको मार इसको बैठ और ये जाती पूरा सीन देख रहा है कैसे वही। एंजॉय कर रहा है। डैनियल को पता लगेगा कि इसके पापा को मारा था ना त्याला बच्चे ओहो इधर से डैनियल को भी मार दिया इसने बेतरी ने டேனி உன்னை நீ புதைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். கிடையாது, எவனாலும் Nobody முடியாது. can do that. सही बात है सत्य को कोई नहीं छुपा सकता கண்ணு முன்னாடி வந்து आया क्या अगर ओके ये डैनियल है। वही यही तो डैनियल है इसने अपना लुक ही चेंज कर लिया। मार इसको என்ன பாக்குற? உன்னையெல்லாம் நான் கொல்ல மாட்டேன். உன்னை கொல்றதுக்குன்னு நீயே இந்த உலகத்துக்கு ஒருத்தனை கொண்டு வந்த பாரு. அவன் கையால தான் हाँ मैं नहीं मारूंगा जा। तेरे को मारन मारेगा मारन मार 5 ரூபா உசுரோட இருந்ததை எடுத்துக்கிட்டு என் கிளினிக்கு வா. நானே உன்னை காப்பாத்துறேன். ஏ தம்பி முடிச்சு விடா मार भाई मार अब ये मारेगा Let's talk. लेट्स टॉक क्या बात करनी है No. मार इसको मार नहीं मारा ओ भाई इसके अंदर डाल दिया। यार अब तड़पा के मारी आज सुबह में लाश लगी। वही ओ हो वेत्री करो भाई वेत्री को सारे सपोर्ट करे क्योंकि हर कोई वही। உள்ள நீ परेशान था பேசாம उस இருந்ததுக்கு डैनियल காரணம் से। இருக்கு. वही இப்ப நீ பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. பேசுவாங்க. உள்ள எத்தனையோ சாட்சிகளுக்கு முன்னால நான் நின்னேன். இப்ப உங்க மனசாட்சி முன்னாடி நான் நிக்கிறேன். நான் செஞ்சது சரியா தப்பான்னு நீங்க தான் சொல்லணும். இத்தனை உயிர்கள் எடுக்கிற உரிமை யார் சார் உங்களுக்கு கொடுத்தது? மனுஷன் கண்மூடித்தனமா நம்புறது ரெண்டே பேர். ஒன்னு கடவுள், இன்னொன்னு டாக்டர். सही बात है एक கடவுள் கூட भगवान और மசரதா एक கொடுக்குறோம். डॉक्टर। ஆனா டாக்டர் நம்பி தான் और முசுரே. जब डॉक्टर विश्वासघात करे அந்த तो फिर டாக்டர் தப்பு பண்ணக்கூடாது. தப்பு பண்றவங்க டாக்டரா இருக்க கூடாது. எல்லா துறையிலும் தான் தப்பு एक நடக்குது. क्रिमिनल तो डॉक्टर ஆனா को नहीं மருத்துவத்துல बनना நடக்கிறதுக்கு பேரு தப்பு இல்ல, நம்பிக்கை துரோகம். துரோகத்துக்கு மன்னிப்பே கிடையாது. சார், மெடிக்கல் சிஸ்டம் பிசினஸா மாறினதுக்கு நீங்க யாரு தப்புன்னு சொல்றீங்க? அரசு மருத்துவமனைகள் ஒழுங்கா நடக்காம போனதுக்கு யாரெல்லாம் காரணமோ அவங்கள தான் முக்கிய குற்றவாளிகள். 7% GST வாங்குற சிங்கப்பூர் மக்களுக்கு மருத்துவத்தை இலவசமா தர்றப்போ 28% GST வாங்குற நம்ம அரசாங்கத்தால ஏன் மருத்துவத்தை இலவசமா தர முடியல? மெடிசனுக்கு 12%. பல தாய்மார்களோட தாலி இருக்கிற सही बात, சாராயத்துக்கு GST मेडिकल கிடையாது. बहुत फैसिलिटी बहुत एक्सपेंसिव நம்ம நாட்டோட நம்பர் 1 அரசு மருத்துவமனையில ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் இல்ல.
और सही बात है, என்னடா ऑक्सीजन காரணம்னு सिलेंडर கேட்டா भी नहीं है। 2 வருஷமா அதை சப்ளை பண்றவனுக்கு பணம் பாக்கி. எப்படி இன்னொரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் कितना अच्छा मैसेज டயாலிசிஸ் பண்றப்போ கரண்ட் கட் ஆயிடுச்சு. 4 பேர் செத்தே போயிட்டாங்க. கேவலம் அங்க ஒரு பவர் பேக்கப் கூட இல்ல. सीरियसली यार जितनी भी இன்குபேட்டர்ல வச்சிருந்த ஒரு सब குழந்தை कितने महंगे हैं பெருச்சாலி கடிச்சு இறந்து போறது நம்ம ஊர்ல மட்டும் தான். वही ஜனங்க நோயை பார்த்து பயப்படுறதை விட கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பார்த்து பயப்படுறாங்க. அந்த பயம் தான் गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितनी लंबी Private लाइन लगी hospitals और है, investment. नंबर ही नहीं आता है लोगों का। और दूसरी बात वहाँ पे கொலையை நியாயப்படுத்த facilities பாக்குறீங்களா? इतनी अच्छी நான் है செஞ்சது ही கொலை है। இல்ல, तो எவன் लोग சொன்னான்? और डॉक्टर तो वहाँ पे बहुत செல்லரிச்சு अच्छे போன हैं, மெடிக்கல் facility சிஸ்டத்தோட नहीं है। கிளீனிங் ப்ராசஸ். பூங்குடின்ற ஒரு சின்ன பொண்ணை பணத்துக்காக கொன்னுட்டாங்க. பூங்குடி மாதிரி இன்னும் எத்தனையோ மரணங்கள் வெளியே தெரியாம இன்னும் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு. शर्म आनी चाहिए। முறையான மருத்துவ வசதி கிடைக்காம தினம் தினம் தங்களுக்கு நெருக்கமானவங்களை இழந்துட்டு தவிக்கிற ஒவ்வொரு சாதாரண மனுஷனுக்குள்ளேயும் இருக்கிற அந்த pain. சார் இப்ப சொல்லுங்க, நியாயமா? நியாயம் தான் சார். சார் என்னதான் சார் வேணும் உங்களுக்கு? ஆ? क्या चाहते हैं? இலவச மருத்துவம். फ्री मेडिकल, सही बात है। हर कोई பணம் சம்பாதிக்க 1000 வழி இருக்கு. மருத்துவம் அதுக்கான வழி கிடையாது. இந்த துறையில இருக்கிற கடைசி வியாபாரியை துரத்தி அடிக்கிற வரைக்கும் என் போராட்டம் தொடர்ந்துகிட்டு தான் இருக்கு. உங்க அப்பா அம்மாவை மெடிக்கல் எரர்னால கொண்டுட்டாங்க. அதனால நீங்க இதை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. சோ இந்த பர்சனல் ரிவெஞ்ச் எடுத்துக்கலாமா? நதிங் பர்சனல், ஜஸ்ட் சர்வீஸ். सही बात है। वाओ यार, हाँ सही भाई। நோ எப்படின்னா இந்த புழுத்து போன அரிசியை துண்டுறது உன் மேஜிக்ல ஆசி பிரியாணியை மாத்தி காட்ட. बिरयानी से खाना போன தன் மனைவியின் உடலை சோறு துண்டு 10 நேரத்துல கிலோமீட்டர் வேறயா? தொலைவுக்கு கணவன் தன் தோளில் சுமந்து சென்ற அவலம் நடந்திருக்கிறது. இச்சம்பவம் என்ன அப்பகுதி மக்களிடையே இவன் பொண்டாட்டி செத்துச்சுன்னு அழுவானா இல்ல அந்த பணத்தை இருக்க காசு இல்லைன்னு அழுவானா? மருத்துவமனையில் போதிய ஆ? ஆம்புலன்ஸ் வசதி இல்லாத காரணத்தால் ரொம்ப கஷ்டம்ண்ணா. இந்த துட்டை வச்சு என்னதானா பண்ண போறானுங்க இவனுங்க? अभी वापस गायब हो जाएगा क्या? சோறு துன்ற மூடே போயிடுச்சு. இது தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவமனை மீது உரிய நடவடிக்கை ஏன்னா நீ காண்டி வெளியே இருந்ததுன்னா இந்நேரம் ஒரு சாக்கு பறந்துட்டு இருக்க மாட்டேன். ஆ? सही में भाई इतनी आग ना? बाहर। நோ ओ इतनी गायब हो गया। क्या बात है यार। வி மாறனாகிய நான் நீ மாறனாகிய நான் இந்திய மருத்துவக் கழகத்தின் இந்திய மருத்துவக் கழகத்தின் और भाई कारगिल फ्रेंड से உணர்வுபூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன். உணர்வுபூர்வமாக वाओ यार, नाइस नाइस क्लाइमैक्स। सीरियसली बहुत ही अच्छी मूवी थी और बहुत ही अच्छा इसमें मैसेज दिया था कि जो मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी उनको फ्री में करना चाहिए ताकि कोई गरीब मरे ना। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे रहे हैं लेकिन वहां पे यार ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं होती, कुछ चीजें नहीं होती, तो इस वजह से लोग अपनी जान जाती है लोगों इतनी की। फैसिलिटी ही नहीं है, इतने बेड नहीं अवेलेबल है वही। वहाँ पे। वही तो सीरियसली बहुत कमाल की मूवी थी। तेलापति की मूवी तो होती बहुत जबरदस्त है। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस पार्ट को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।